महाराज कहते ने जे किते परमात्मा का जिहड़ा निधान रूपी नाम है उस निधान नूं कोई मनुख जपदा है, कहते एहो निधान जपै मन कोय। जिहड़ा भी मनुख परमात्मा के नाम रूपी जिहड़ा खजाना है उसनूं जपदा है, उन्होंने गाउंदा है, सब युग मह ताकी गत होए। कहते उसकी जिहड़ी सारी उम्र दे विच उसकी अवस्था उच्ची बनी रहिंदी है। कहते एक चीज़ आप जी नोट करके वेखना, जिमें जिमें मनुख सेवा ते बंदगी वाल तुरेगा इस दे मन दे विचों आलस घटना शुरू हो जाता है। आलस अपने आप ही घट हो जाएगा, मनुख आलसी होना घट हो जाएगा। कई बार इस कहने मैनू नींदर बड़ी आउंदी है, उस समय उठण का ही दिल नहीं करता। असल च ऐसा नहीं है, मनुख ने मन नूं आदत पै जाती है किसी भी चीज़ की। वैसे तो मनोविग्यानी कहते हैं कोई भी चीज़ नूं 72 घंटे या 10 दिन तो ही एवं कुछ कहते हैं, या 21 दिन तो ही कर लीए तो वही आदत पै जाती है। मन नूं आदत पै जाती है किसी भी चीज़ की, जिवें रात नूं सुते हैं 8 बजे तक सोना आदत पै जाएगी, फिर दिने भी सोना यह भी आदत पै जाएगी। ये सारिया आदत ने, तो आदत मनुख जैसी मर्जी पा सकता है। फिर अगर डेली उस आदत नूं असीं नहीं पकाउंदे फिर सिर पीड़ होंदा है। कोई भी आदत है, जे चाह कोई पींदा है ना, चाह जे सवेरे पींदा है तो दोपहरे पींदा, दोपहरे ना पीवे तो उसका सिर पीड़ होने लग जाएगा। असल दे विच दिमाग दे नाल चाह का कोई संबंध नहीं है, पर जिहड़ी उहदी हैबिट सी दिमाग की एक समा निश्चित हो गया वो हुण कर नहीं रहा, तां करके सिर दर्द होंदा है। इवें कोई नशा करता है, कोई समोकिंग करता है, अगर वो आदत नहीं पकाउंदा उन्होंने दर्द होंदा है। फिर आदत नूं बदलिया किवें जाए? फिर आदत नूं बदलण वास्ते लोकां बड़े तरीके दस्से ने। फिर ये भी क्या जो चीज़ असीं कर रहे हैं वो बदल दे विच कोई चीज़ करिए। जिवें सौण की आदत है, फिर उस समय लम्मे पै जाइए पर अखा बंद कर लीए, सोईए ना, अखा खोल के रखिए, लम्मे पै जाइए, घंटा डेढ़ इवें पे रहिए, फिर 6 घंटे सो जाइए। इवें हौली हौली जिहड़ी आदत है वो बदलती जाती है। महाराज कहते ने अगर इस नाम नूं कोई जपदा है, गुरमंत्र जपदा है, मूल मंत्र जपदा है, परमात्मा के हुक्म दे विच कोई तुरदा है, नाम का मतलब हुक्म, अगर किसी नूं उहदे हुक्म दे विच तुरन का आनंद आउणा शुरू हो जाता है, मर गया सारी उम्र की उम्र उहदी आत्मक अवस्था बड़ी वड्डी बनी रहिंदी है। हमेशा उसकी जिंदगी आनंद ते खुशी विच गुजरती है। अपनी जिंदगी नूं मनुख आनंद विच बसर करता है। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। फिर इत्थों एक सवाल होर पैदा होंदा है, फिर वो जिहड़ा मनुख है ਉਹਦੇ वचन कैसे हो जाते हैं? कहते बंदगी करन वाले दे ना हरेक वचन ही वेद बन जाते हैं। ਉਹਦਾ हरेक वचन ही शास्त्र होंदा है, क्योंकि वो बिना गल तो नहीं बोलता। ਜਿਹੜੀ भी गल वो बोलता है बड़ी सोच ते समझ के बोलता है। समझण की की लोड़ है, हरेक गल उसकी आत्मा तो निकलनी है, तो गल बड़ी सधारण और बड़ी वड्डी होंदी है। उन्हां दीयां गल्लां विच रहस हुंदा है। मैनूं याद है एक महापुरुष हुंदे सी, मैं उन्हां कोल गया, कहते साडे कोल वो दस्सण लगे, कहते साडे कोल जिन्हां महापुरुषां कोल रहिंदे सी, कहते जदों भी उन्होंने कोल जाना उन्हें कहना वो पागला उरा
मैं महापुरुषों को कहना तुसीं मैनूं पागल किहड़ी गल्लों कहंदे हो, है तो मैं ठीक हाँ, दिमाग मेरा ठीक है, पागल किहड़ी गल्लों हाँ। वो कहन लगे तू समझिया नहीं पागल किहनूं कहंदे ने। नहीं, ये पागल का मतलब है जिहड़ा गल नूं पा गया उहनूं पागल कहंदे ने। मैं तो तेनों बड़ी वड्डी है बस पदवी दे रहा, तू गल नूं समझ चुके है गल असल दे विच की है। कहते जा उन्हें कहना ये कंजरा इधर आ, मैं कहना बाबा जी ये शब्द तुसीं क्यों वरतदे हो। कहते कंजर का मतलब है जिहड़ा कन्नी सुन के जर गया, जो गल नूं सुनदा है और सुन के जर जाता है। और उन्हां दे शब्द भावें गलत ने पर इन्हां शब्दां दे विच भी बड़ा वड्डा ज्ञान है, क्यों उन्हां दे कोल जिहड़ी भी गल आउंदी है उस गल दी ओह निचोड़ ते ही जांदे ने, उत्तों तो नहीं। परमात्मा दे नाल रत्ती हुई रंगियां हुईयां रूहां दी ये पहचान है। उन्हां दी हरेक गल दे विच वेद हुंदा है, हरेक गल विच रमज हुंदी है, हरेक गल विच रहस हुंदा है। इस करके सतगुरु जी महाराज कहते हैं वो मनुख की जिहड़ी वाणी है जो परमात्मा की बंदगी नूं कर रहा है और करदियां करदियां उस अवस्था ते ही पहुँच गया है, उसकी हरेक वाणी सिमरती बन जाएगी, हरेक गल शास्त्र होएगी। महाराज बाणी विच कहते हैं उवें तो बहुता नहीं बोलते जिवें दुनिया बोलती रहिंदी है, किसी भी गल ते किवें ही। असल दे विच ना सियाणे लोग मूढ़ता दियां 3 निशानियां गिणदे ने, एक व्यर्थ की आशा, व्यर्थ दे बोल ते व्यर्थ का ज्ञान। कदे आप जी जिंदगी दे विच नोट करना, शायद अगे मैं बड़ी बारी आप जी की गल कीती है, अज तो नोट करना, अज सवेर तो शाम तक बड़ी गल्लां असीं ऐसियां कर देवांगे, किसी दे कोल बैठे हैं मनुख ऐसियां कर जाता है जिहड़ियां बारे ना तो उन्होंने पूर्ण ज्ञान है ना उन्होंने समझ है, बस वैसे ही। खास करके धर्म दीयां गल्लां ज़्यादा। मनुख बिना गल तो किसी भी गल तो बहस कर लैंदा है, भावें उन्होंने उस चीज़ का पता है भावें नहीं पता। मान लो फर्ज करो गल चल रही है डॉक्टरी की, आयुर्वेद चंगा है कि एलोपैथी चंगा है। मैनूं याद है मैं किसी के कोल खड़ा तो इस चीज़ पर बहस चल रही, एक कहता आयुर्वेद ठीक है, दूजा कहता एलोपैथी ठीक है। और मैं उन दोनों नूं जानदा सी, वो दोवें ही बहुते पढ़े लिखे नहीं, 11वीं 12वीं पास होणगे दोवें, ना तो वही कोई डॉक्टरी की पढ़ाई तो ना वही कोई डॉक्टरी की पढ़ाई। व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ की चर्चा, ना उन्होंने कख पता ना उन्होंने पता। मैं कई बारी वेखदा, कई बारी सानू सवाल ऐसे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हां सवालों का वो मनुख की जिंदगी नाल कोई लेना देना नहीं होंदा, सिर्फ वो अपनी होमे नूं प्रबल करने वास्ते सवाल पूछ रहा होंदा। असल वो सवाल वो दिलों नहीं निकलिया होंदा, बस उत्तों तो वैसे ही भी वेखो आउंदा है, थर्मामीटर ला के वेखो भी इनू भी कुछ आउंदा कि नहीं, पढ़िया कितों समझिया कितों, गल नहीं। व्यर्थ की चर्चा करी जानी, व्यर्थ दीयां गल्लां करी जानियां, और जिन्हां गल्लां दा कोई अर्थ ही नहीं है। मैं वो जिवें आम कहंदे ना शेख चिल्ली वर्गियां गल्लां, असीं आ करांगे, पहला मझ लियावांगे, पहला कट्टी लियावांगे, फिर वो मझ बनेगी, फिर दुध वेचांगे, फिर 2 हो जाणगियां, फिर 10 हो जाणगियां, फिर 20 हो जाणगियां। व्यर्थ दियां अगे तो अगे, कोई उन्हां दा संबंध नहीं, आउण वाले फ्यूचर नाल कोई संबंध नहीं, अज नाल कोई संबंध नहीं। व्यर्थ के ज्ञान दीयां गल्लां ते अपने समय नूं खराब करना।
उस समय बैठ के मनुख घड़ी वाहिगुरू वाहिगुरू कर सकता है, कोई मूल मंत्र जप सकता है, गुरबाणी पढ़ सकता नहीं। आ फोन का तो ऐसा मनुख नूं ज्ञान हो गया, जे एक बारी बैठ गया अगे तो अगे चलता रहिंदा, हो सकता है 3 घंटे दे विच ही निकल जाए। मैं कई बार कहना साध संगत एक दिन दे विच 3 घंटे कड्डो इस चीज़ ते, एक हफ्ते च किन्ने होणगे? 21 घंटे तकरीबन। एक दिन, एक हफ्ते विच एक दिन असी फोन ते कढ़ दिता, एक महीने विच 4 दिन, ते एक साल दे विच 48 दिन, 10 सालां दे विच 1.5 साल असी सिर्फ फोन ते गवा लिया अपना। 10 सालां च 1.5 साल। जे किते 50 साल जिंदगी रह गई ना, तो याद रखना साडी जिंदगी दे तकरीबन 8 साल फोन वेखदे निकल जाणगे, तकरीबन 8 साल। जे जिंदगी दे समय का हिसाब लगाओ ना, रब की कथा सुनन या कीर्तन सुनन कितना समा गया? अद्धा घंटा या 40 मिनट बस। ये वेखो नहाउण ते रोटी खाण विच कितना समा कढ़िया इसे। हरेक सवास का हिसाब है ना, हरेक सवास कीमती है, बहुमूल्य है सवास। व्यर्थ दीयां गल्लां विच अपने सवासां नूं जाहिर नहीं करना चाहिए। जिवें किसी कोल गड्डी होए ना, तो घर के बाहर खलोते चाबी लाए तो कभी किते भजा के लै जाए, कभी किते। असें कमाल हो गई, ਇਹਦਾ तेल किते फ्री का ही है, एवें गवाई जाने, कभी उधर लै गया कभी उधर लै गया। ये ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ अंदर सवास ने किते फ्री ਦੇ ही ने। कदे किसी गल ते चर्चा कर ली, कदे किसी गल ते उन्हां नाल संबंध भी कोई नहीं उस गल नाल। महाराज कहते ने इस करके अपनी जिंदगी विच चर्चा करनी है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, ਉਹਦਾ कोई फायदा भी होएगा। ਉਹਦਾ फायदा की होना है? जे किते रब की वडियाई की विचार की, ਉਹਦਾ की फायदा होना है? करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, ਉਹਦੀ विचार कित्तियां ਉਹਦੀ बख्शिश का कपड़ा मिल जाएगा, तो मुक्ति का दोबारा विख जाएगा। ਉਹਦਾ तो कोई फायदा होना है? सो इस करके व्यर्थ दे ज्ञान ते व्यर्थ की चर्चा दे विच समा नहीं जाहिर करना चाहिए। फिर ऐसे ही मनुख जिहड़े अपने समय नूं रोज़ खराब करते हैं, उन्हां दीयां गल्लां दे विच कदे डूंघाई नहीं हुंदी। क्योंकि जिस मनुख दे कोल भजन ते कीर्तन नहीं ना है, जिस दे कोल रब दा नाम नहीं है, उस दीयां गल्लां दे विच कोई डूंघाई नहीं हुंदी। इस करके कहते मनुख की अवस्था कित्थों पता लगे कित्थों तई बोलता है? कहते उहदियां सवालों ते उहदियां बोलों तो पता लग जाता है कित्थे खड़ा है। चलो अद्धा घंटा छुपा लेगा, 1 घंटा छुपा लेगा, 2 घंटिया च एक गल उन्हें कर ही जानी है जिहड़ी उहदी अवस्था जाहिर कर देगी। जिवें असीं कह दिंदे आ, बड़ी वारी कोई किते कोई धार्मिक मनुख मिल जाए, उहदे सामने सब कुछ रब ही करता है। जे कोई दूजा बिजनेसमैन, हाँ सानू आप ही करना पैना है। जैसी दुनिया विक जाती है वैसा असीं सुभाव बना लेंगे। बस जैसे लोग मिल गए उहो जिहियां गल्लां उहदे नाल कर लियां। धार्मिक मिलिया, धार्मिक गल्लां 5-4 ते मनुख ने रटियां ही होईयां ने बिना गल दियां ही। रब बड़ा वड्डा है जी, बहुत वड्डा है। वो अपने आप ही कर रहा सारा कुछ, जिवें इहनूं अनुभव हो रहा भी सब कुछ वेख रहे हैं, वो कर रहा। बस उतलियां उतलियां उस चीज़ के नाल संबंध भी कोई नहीं। रब करदा है या नहीं करता है पता भी नहीं है, बस सुनिया सुनाइया ने। इनू गुरु नानक साहब कहते ने इहदे नाल कोई भला नहीं होना, इहदे नाल अपने मन नूं कोई फायदा नहीं होना। जे इन्नी गल का पता लग गया रब ही सब कुछ कर रहा है, फिर तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाना चाहिए मनुख। बाणी तो कहती है भी जिसनों ये पता लग गया जहाँ जहाँ भाना तहाँ तहाँ राखे नानक सब कुछ प्रभ का हथ है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उन्होंने तो खंडा ब्रह्मंडा सारिया का ज्ञान आ जाना चाहिए, नहीं आता। मनुख करता की है? मैं फिर बेनती करा, धर्म का जानकार बनने दे विच हो सकता है एक किताब पढ़ने दे विच 1 घंटा लगे,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਤ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਝਖਣਾ ਚਾਕ। ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਮੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਹੋਣਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤਲ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ, ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਾਹ ਕੋਈ।
ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ। ਬਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਤੰਤਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਪਰਸੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ। ਮਰ ਗਏ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ, ਲੱਗੇਗਾ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਵੇਖਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੌਲੀ 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 ਬਸ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੱਡਾ, ਕਦੀ 2 ਪੱਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਡੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆਲਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਨਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪੀ ਜਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਜ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਉਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 20-20 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। 100 ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਡੀ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, 2 ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ? ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਨਿਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ।
ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗ ਲਓ परमात्मा तो, जे वो नाल आ गया फिर सारा कुछ विच ही आ जाना है, अड्डो अड्ड मंगण की लोड़ नहीं, वो थोक दे विच ही आ जाना है सारा कुछ। ये नहीं परचून की दुकान पर जाण की लोड़ नहीं, थोक दे विच रब दा रस मंग लईए, बस संगत मंग लईए। यही बेनती करिए, वाहिगुरू जी किरपा करियो किते संगत तो ना विछड़ा, बाणी तो ना विछड़ा, नाम तो ना विछड़ा, ये किरपा करके रखियो। ये साध संगत दास का विश्वास है, जिहड़ा नाम तो नहीं विछड़िया, जिहड़ा बाणी तो नहीं विछड़िया, उसकी जिंदगी दे विच दुख कलेश नहीं आउंदे, आउंदे भी नहीं तो उन्होंने पता हुंदा कोई नहीं लंघ जाणगे। वो चिंता दे विच नहीं जिउंदा, अपनी जिंदगी नूं आनंद विच जिउंदा है। रब तो ये दात जरूर मंगनी, परमात्मा जी संगत बख्शो, नाम का रंग बख्शो। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दिली खिमा करनी जी। सतगुरु जी कृपा करन, जिन्ने सत्संगी आप आउंदे हो सारियां दे घरां परिवारां सुख शांति चढ़दी कला की दात, नाम की दात महाराज बख्शण, उद्यम उपराले बख्शण। इस तरीके नाल आप सत्संगत विच आके नाम बाणी दा रस माणदे रहो। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।